रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਮੰਗਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 8:01। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मेरा ते तुहाडा साथ बनिया रहेगा ठीक 10 बजे तक। हमेशा की तरह अज भी प्रोग्राम विच एक खास मुद्दे ते गलबात होएगी। प्रोग्राम च अगे चल के रेडियो इंडिया के डायरैक्टर ऑफ रिसर्च लवलीन सिंह गिल मेरा साथ देंगे। राज सत्ता जां पॉलिटिकल पावर बड़ी अनोखी चीज है। यह एक बड़े वेगशाली दरिया वर्गी है। जे तां इस दे उपर लोकतांत्रिक डैम बना लिया जावे तां यह प्रजा लई कल्याणकारी साबित हुंदी है अते इसका फल जन सधारण तक पहुंचता है। पर जेकर बेकाबू हो जावे तां जनता दे मौलिक अधिकारां दे कच्चे मकान रोड़ के लै जांदी है, निरंकुश हो जाती है, दिशाहीन हो जाती है। सत्ता एक नशा भी है जिसनूं चढ़ जावे उसदे सिर चढ़ के बोलदी है अते हंकार विच अन्ना कर दिंदी है। जिस तरह के लॉर्ड एक्टन का कथन है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लोकतंत्र विच सत्ता का केंद्रीकरण अते कुछ हत्थां तक महदूद रहना शुभ शगन नहीं है। आधुनिक लोकतंत्रां विच सत्ता का केंद्रीकरण रोकण लई कई हीले वसीले अपनाए गए हैं, जिन्हां विचों एक है फैडरलिज्म का संघी ढांचा। भारत की सरकार वालों पंजाब विच वधाए गए BSF के अधिकारां ने फैडरलिज्म उत्ते एक नवी डिबेट छेड़ दी है। संघी ढांचा जां फैडरल सिस्टम आखिर है की, यह किस तरह काम करता है, लोकतंत्र विच इसका की रोल है। अज असीं ये सब जाणांगे लवलीन सिंह गिल कोलों जो कि बैरिस्टर हन अते सरी विच प्रैक्टिस कर रहे हैं अते इस दे नाल ही रेडियो इंडिया के डायरैक्टर ऑफ रिसर्च भी हैं। लवलीन जी प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है जी। शुक्रिया सुखजीत जी। जी लवलीन जी, अज के प्रोग्राम दे विच असीं गलबात करन जा रहे हैं सत्ता दे केंद्रीकरण बारे। तो मेरा सब तो पहला सवाल तुहानू हैगा कि असीं वैसे अक्सर सुनते हैं कि केंद्र सरकार के कई फैसलिਆਂ ਨੂੰ सूबिਆਂ ਦੇ सियासी आगू संघी ढांचे उत्ते वार दसदे हैं। अज तुसीं इस विषय उत्ते मुढ़ तो चर्चा करो, आखिर यह संघी ढांचा है की? सुखजीत जी, जो पोलिटिकल सिस्टम है उसका कंपैरिजन एक मनुखी शरीर नाल कीता जा सकता है। जिस तरह की मनुखी शरीर के एक हैल्दी फंक्शनिंग वास्ते बड़ा जरूरी है कि जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो मनुखी शरीर दे विच निरंतर बनी रहे, किसी रुकावट तो बिना बनी रहे। उसे ही तरह जिहड़ा पोलिटिकल सिस्टम है वो भी एक मनुखी शरीर वांगू है। उस दे विच जो सत्ता का फ्लो है जो एक जगह केंद्रित हो जाता है तो उत्थे कलौट बनता, जिस तरह शरीर दे विच खून इकट्ठा होने नाल कलौट बन जाता है जी। उसी तरह पोलिटिकल सिस्टम दे विच जे राज सत्ता एक जगह ते केंद्रित हो जाए तो सिस्टम दे विच कलौट बन जाता है कि जो उस दे नाल फिर जो पोलिटिकल सिस्टम है वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। सो जिस तरह की तुसीं चर्चा की कि फैडरलिज्म एक अजिहा एक इंस्ट्रूमेंट है या ऐसी पोलिटिकल थ्योरी है जो पोलिटिकल सिस्टम दे विच सत्ता दा केंद्रीकरण रोकण वास्ते बनाई गई है, या इस तरह कहिए कि सत्ता दा गैर केंद्रीकरण करन वास्ते बनाई गई है कि सत्ता कुछ हत्थां दे विच या एक पावर सेंटर तो नखेड़ के होर लैवल्स दे उत्ते दित्ती जावे। जे फैडरलिज्म की आपां डेफिनेशन ते जाइए सुखजीत जी, तां जो फैडरलिज्म है वो सिंपल शब्दां दे विच है डिवीजन ऑफ पावर जी। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ,
ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 3 ਟੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਬਾਈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬੜਾ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ। ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ? ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ, USA ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਔਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ BC ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੋਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ, ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਇਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੋ ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੂਟੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕਲ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਜੀ ਸੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਵੈਲ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ BNA ਐਕਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਫੈਡਰਲ, ਉੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਏ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਜੋ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਸਤਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੰਡ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਜੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ USA ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿੰਗ ਟੁਗੈਦਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ USA ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਮਿੰਗ ਟੁਗੈਦਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ US ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਸਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਸਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਬੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। दूसरी जो एग्जाम्पल है जो है कॉन्फेडरेशन सिस्टम है। कॉन्फेडरेशन सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਪਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਟਸ ਅ ਇਨਡਿਸਟਰਕਟੇਬਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਡਿਸਟਰਕਟੇਬਲ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਡਿਸਟਰਕਟੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਉਹ ਡਿਸਟਰਕਟੇਬਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਦਾਖ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਖੋਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆ, ਇਸ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੈਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਉਂ? ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਬੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ USA ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ USA ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਔਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਡੇ ਬੜੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
दूसरी गल सुखजीत जी जो बड़ी जरूरी है, जिथे फैडरलिज्म के बिना गुजारा नहीं, जिन्हां मुल्कां दे विच कई तरह दी एथनिक माइनॉरिटीज़ रहिंदियां ने, रिलीजीअस, लिंग्विस्टिक ते एथनिक माइनॉरिटीज़, उत्थे उन्हां जो माइनॉरिटीज़ ने उन्हां दे हक्कां नूं सुरੱਖਿਅਤ करन दे वास्ते फैडरलिज्म एक बड़ा चंगा इंस्ट्रूमेंट है जी। स्पैशली जिथे कि जो माइनॉरिटीज़ ने वो किसी खास खेतर दे विच कंसनट्रेटेड हैं, उत्थे जे प्रोविंसेस नूं पावर दे दित्ती जावे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नूं पावर दे दित्ती जावे, तां जिन्हां खित्तियां दे विच माइनॉरिटीज़ बैठियां ने उन्हां खित्तियां दे विच माइनॉरिटीज़ दे हत्थ विच अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाउण दी, अपनी लिंग्विस्टिक पॉलिसी, अपनी एजुकेशनल पॉलिसी, अपनी रिलीजीअस फ्रीडम नूं मेनटेन करन वास्ते ते चलाउण वास्ते पावर एथनिक माइनॉरिटीज़ दे हत्थ विच आ जांदी है। उस दे नाल कि जो एथनिक माइनॉरिटीज़ ने उन्हां दे विच एक सुरੱਖਿਅਤਾ दा भाव आ जांदा है ते नैशनल जो इंटीग्रेशन है उस दा जो परपस सर्व हुंदा है। एक तां जो एकता अखंडता मुल्क दी वो भी बनी रहिंदी है, तां जो लोकल माइनॉरिटीज़ दे मसले ने जिन्हां नूं कोई बाहर नहीं समझ सकदा, मेजोरिटी कम्यूनिटी उस तरह वो माइनॉरिटी के मसलिਆਂ ਨੂੰ नहीं समझ सकती जिस तरह की माइनॉरिटी के जो नुमाइंदे ने वो खुद समझ सकते हैं। सो जे वो लोकल ताकतां जो पावर ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ करके उन्होंने दे दी जाए तो जो माइनॉरिटीज़ ने वो सुरੱਖਿਅਤ हो जांदियां ने ते मुल्क दे विच अमन शांति रहिंदी है जी। जिस तरह की देखो कि आपां बहुत सारियां एग्जांपल्स लै सकते हैं भारत दे विचों, कैनेडा दे विचों। भारत दे विच तां तुसीं देखो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की असीं गल करदे हां, वख-वख नस्लों के, रंगों के, जातां के लोग भारत नूं अपना देश कहंदे हन ते इन्ने बड़े टैरेटरी दे विच फैले हैं जिथे कि एक किते कोई मलयाली है, कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, कोई कश्मीरी है, कोई बंगाली है, जो एक दूसरे तो कल्चरली, लिंग्विस्टिकली ते रिलीजीअसली काफ़ी उन्हां दीयां प्रैक्टिसिस डिफरेंट ने। सो इसी तरह जिस तरह की जो एजुकेशन पॉलिसी भारत का संविधान सूबिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ है, उन्हां दी लिंग्विस्टिक उन्हां ਨੂੰ ताकतां दिंदा है, आपदा लिंग्विस्टिक स्कूल्स बनाउण दी माइनॉरिटीज़ नूं, रिलीजीअस फ्रीडम दिंदा है ते अपने जो लोकल अफेयर्स ने वो उन्हां ਨੂੰ चलाउण दी उन्हां ਨੂੰ आज़ादी दिंदा है कि जो तमिलनाडु दे विच ज़ाहिर है कि तमिल्स मेजोरिटी दे विच हन, तो वो अपनी स्टेट नूं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन नूं, अपने रिस्पैक्टिंग देयर कल्चर, उन्हां दी ट्रैडिशन उस दे मुताबिक अपने चलाउण दी उन्हां ਨੂੰ पूरी फ्रीडम है जी, जिस दे तहत कि वो एक उन्हां दे विच एक सुरੱਖਿਅਤਾ दा भाव आ जांदा है। उन्हां दे विच उन्हां ਨੂੰ ਇਹ महसूस नहीं हुंदा कि कोई दिल्ली दे विच बैठा बंदा कोई सानू कोई टर्म्स डिक्टेट कर रहा है या साडी जिंदगी नूं साडे कल्चर दे उस दे विपरीत चलाउण दी कोशिश कर रहा है, या साडे दे कोई भाषा या साडे दे कोई रूल कोई थोपिया जा रहा है। जिस उसे तरह तुसीं जे कैनेडा दे एग्जांपल लो, कैनेडा दे विच जो क्यूबेक दा प्रोविंस है वो तुसीं जानदे हो कि जी फ्रेंच स्पीकिंग लोग उत्थे रहिंदे हन, उन्हां दा जिहड़ो इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग ने उन्हां नालों उन्हां दा सारा अपना कल्चर लैंग्वेज डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, वो एक डिफरेंट सोसाइटी है क्यूबेक। सो इसलिए कैनेडा दे विच स्ट्रोंग फैडरलिज्म है, इसलिए जो क्यूबेक दे लोग ने वो अपने आप नूं रीकनसाइल कर सकते हैं एक यूनीयन दे विच रहण वास्ते। हालांकि उत्थे ਵੱਖ-ਵੱਖ समय ते मंगां उठदियां रहियां हन खुद मुख्तियारी दियां या होर तरह दियां, उस चीज़ नूं बैलेंस किया जा सकता है नैशनल इंटैग्रेशन दे नाल, जो एक लोकां दी अपना कल्चर जो फ्रीडम है या आपदी लिंग्विस्टिक फ्रीडम है ते लोकल अफेयर्स नूं अपने ट्रैडिशन दे हिसाब नाल उस नूं चलाउण दा हक अधिकार लोकां नूं मिल जांदा है ते वो एक वड्डे सिस्टम दे विच अपने आप नूं रीकनसाइल कर लैंदे ने। इस तरह मुल्क दे विच अमन शांति रहिंदी है ते कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं हुंदे, क्योंकि जे कोई कहे कि असीं एक केंद्रित करके शासन चलाउणा है तो जो डिफरेंट सोसाइटीज़ ने एथनिक माइनॉरिटीज़ ने उन्हां दे उत्ते अपना रूल थोपने ने, अपनी लैंग्वेज थोपनी है, तो उत्थे फिर रौला पै जांदा है, उत्थे मुल्क दे विच अशांति इंसरजेंसीज उठ खड़दियां ने। जिस तरह की असीं श्रीलंका दे विच देखिया कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा दो एथनिक ग्रुप्स दे विच जी, सिनहलीज लोकां दे विच अते श्रीलंकन तमिल्स दे विच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट लंबा समा चलदा रहा, काफ़ी श्रीलंका नूं कतलोगारत
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਏਲੀਨੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਰੀडम ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਫਰੀडम ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੈਲੀਕੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਸਟ ਕੋਜਨ ਹੈ। ਜਸਟ ਕੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਮਲਟੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRPA 1110 AM। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ 1110 AM ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ radioindia.ca। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ ਐਪਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿੰਕ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਆਈਫੋਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। स्टूडियो का नंबर है 6045929191 604 592 9191। डेली न्यूज़ के अपडेट्स ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @radioindia2 ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ 1110। प्रोग्राम च गलबात का सिलसिला शुरू करने तो पहला एक जरूरी सूचना कि खालसा दीवान सोसायटी एबट्सफोर्ड की सालाना मीटिंग 31 अक्तूबर दिन ऐतवार नूं दोपहर 1 बजे होण जा रही है। मीटिंग मेन दरबार हॉल विच होएगी। मीटिंग विच हिस्सा सोसायटी के रजिस्टर्ड मैंबर्स ही लै सकते हैं। ज्यादा जानकारी लिए तुसीं कॉल कर सकते हो 6048541165 ते 604 854 1165। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੰਮ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 6048254422 604 825 4422 ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7783214702 ਤੇ 778 321 4702। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਹਨ, ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਗੈਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਜਾਂ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਮਹਾਜਨਪਦ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਗਧ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਧ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਜਾਂ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਗਧ ਇੱਕ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜੋ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਰੀਆ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਰੀਆ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਹ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ 4 ਜੋ ਸੂਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਨ ਦਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਜੋ ਕਿ ਰਫਲੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਾਟ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਗੀ ਤੇ ਵੀਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮੌਰੀਆ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਜੋ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਕਰੰਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੌਰੀਆ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਐਂਡ ਥਰੂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਮੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਮੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਏਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਰੀਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਜੋ ਐਵਰੀ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜੋ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਕੌਟਿਲਿਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਰੀਆ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਫੀਅਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹਾਈਜੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਮੌਰੀਆ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਈਵਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਲ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੌਰੀਆ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਏਡਾ ਬੜਾ ਮੌਰਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਟਲਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨੀਤੀਵਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਏਡਾ ਤਕੜਾ ਮੌਰਿਆ ਸ਼ਾਸਨ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 50 ਤੋਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਰਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਖਰੀ ਮੌਰਿਆ ਸਮਰਾਟ ਬ੍ਰਿਹਦਰਥ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਪਮਿੱਤਰ ਸੁੰਗਾ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਰੈਪਿਡ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਾਈਲੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸੀ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮੀਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਮੌਰਿਆ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇੰਨਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਜੋ ਸਮਰਾਟ ਆਏ ਅਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਐਮਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮੇਜਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਨ ਮੁਗਲਸ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਸਟਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਇੱਕ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰਿਆ ਐਮਪਾਇਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਜੋ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਵਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿਮਿਲਰ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਗਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ ਨੇ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੀਕ ਕਰੈਕਟਰਸ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਐਡੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਦੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਰੂਲਰ ਆਏ, ਸੋ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਵਧ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਗਡਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿੰਗਡਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
हैदराबाद एक जो एक बन जाती है, रियासत बन जाती है, तो होर भी मराठिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਭਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਐਂਪਾਇਰ ਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਨਵੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਟਾਊਨਸ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਾਊਨ ਹੀ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਟਾਊਨਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੰਬੇ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਟਾਊਨਸ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਟਾਊਨ ਸਨ, ਸੋ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਭਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੋ 1773 ਤੋਂ। 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਟਾਊਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਟਾਊਨ ਸਨ, ਜੋ ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਪਾਇਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਟਾਊਨਸ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਕਲਕੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਸ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। 1857 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਸੈਪੋਏ ਮਿਊਟਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਗਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਡੀ ਬੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਰਾਊਨ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜੋ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗਲਬਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੀ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਰਜੈਸਟ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਲਾਰਜੈਸਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਰੀਆ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਲੋਨੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਹ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੁਡਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਜੋ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਜੋ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੁਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੋ ਹਿੱਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੋ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਗੈਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟਡ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ
जो केंद्र सरकार है ते जो म्यूनसिपल सरकार है तीजी, वो तिन्ने एक दूजे तो इंडिपेंडेंट ने जी। वो कोई भी एक दूजे का प्रतिनिधि नहीं है या कोई एजेंट नहीं है या कोई किसी के अधीन नहीं है। जो पंजाब सरकार है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी एग्जिस्टेंस है, वो भारत सरकार के कोई अधीन काम करने वाली कोई एजेंसी नहीं है या कोई ईवन मैं तो पंचायत भी कहूँगा, क्योंकि जे हुण पंचायतां नूं 1990 दे विच एक कॉन्स्टिट्यूशनल उन्हां नूं एग्जिस्टेंस दे दी गई है, एक संविधानक मानता दे दी गई है भारत दे विच। इसलिए जो पंचायत भी है वो कोई सूबा सरकार के अधीन काम करने वाली एजेंसी नहीं है या कोई यूनियन गवर्नमेंट के अधीन काम करने वाली कोई एजेंसी नहीं है। उसकी आपकी एक खुद मुख्तियार एक आपका इंस्टीट्यूशन है जिसके कोल संविधानक ताकतां ने। इसकी चर्चा आप इस विषय की अगली किस्त दे जरूर विस्तार दे विच करांगे। सो पर मैं इत्थे डेलीगेशन ऑफ पावर की गल करने वास्ते जरूरी सी। सो कोई भी जो लैवल ऑफ गवर्नमेंट है वो दूसरी गवर्नमेंट का डेलीगेट नहीं है, वो उन्होंने डेलीगेटेड पावर्स यूज नहीं करता, उसदियां आपदियां अपनियां इंडिपेंडेंट पावर्स ने। पर 1919 दे विच जद ये डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुई उदों जो सूबियां नूं ताकतां मिलियां वो सिर्फ डेलीगेटेड पावर्स ही मिलियां, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सी उस टाइम जो इंपीरियल गवर्नमेंट सी उसने अपनियां पावर सूबियां नूं डेलीगेट दित्तियां, पर उन्हां नूं डेलीगेट करके दित्तियां कि तुसीं ये साडे बिहाफ ते ये ताकतां दा इस्तेमाल कर सकदे हो, पर तुहाडीआं इंडिपेंडेंट ताकतां नहीं हैगीआं आपदियां। सो इसे 1919 दे विच डेलीगेट पावर्स मिलण तो बाद उन्हां नूं सोर्स ऑफ रेवन्यू भी मिले स्टेटां नूं। इस तरह सोर्स ऑफ जो रेवन्यू सी, जिस तरह असीं देखिआ कि टैक्सेशन या जो रेवन्यू सिस्टम है वो एक फैडरल सिस्टम दे काम करन दे विच बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है या इंपॉर्टेंट कॉग है, जिस तरह जे असीं कहीए। सो 1919 दे विच जो रेवन्यू सिस्टम है उसनूं सेंटर अते स्टेट दे विच डिवाइड किया गया। सो असीं देखते हैं कि बड़ी छोटी एक बिगनिंग डिसेंट्रलाइजेशन वाल जां फैडरल सिस्टम दे वाल 1919 दे विच शुरू हुई है। हाँ जी। इस तो बाद जो एक बहुत वड्डा कानूनी तौर पर या कॉन्स्टिट्यूशनल तौर के उत्ते जो एक डिवेलपमेंट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लवलीन जी या रेडियो इंडिया के श्रोतियों ने जरूर दसो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आखिर है की सी? सुखजीत जी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि एक इंपीरियल सरकार वालों ये पास किया गया सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये चलो जो कानून नाल या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टरी नाल जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो इस एक्ट की महत्वता जानते हैं, पर आम लोग बहुते इस बारे नहीं जानते। जो सुखजीत जी अज का भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ओदा 1/3 हिस्सा 1/3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सानू दस्सिया जाता है कि भारत का संविधान साडे संविधान घाड़िया ने भारत का संविधान बनाया, पर जो साडे संविधान घाड़े सन, जो ड्राफ्टिंग कमेटी सी, जो फाउंडिंग फादर्स सन, उन्होंने कोई संविधान जो है हवा चों पैदा नहीं किया है। सो इस संविधान नूं बड़े ही रिसोर्सिस ने इसनूं इंस्पायर किया है, बड़ी जगह तो उसे बोरो किया है, जिस दे विच कि चाहे जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन होवे, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन होवे, कैनेडा का कॉन्स्टिट्यूशन होवे, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन तो असी कुछ ना कुछ उन्हां तो बोरो किया है, क्योंकि उस 1946 आउंदे आउंदे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दे विच इन्नियां डेवलपमेंट्स हो चुकियां सन कि डेमोक्रेसी दे विच ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज वेल डिफाइंड। उस टाइम जो प्रिंसीपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सन वो बन चुके सन। ते इस दे विच जो बड़ा ही बड़ा एक हिस्सा जो लिया गया भारत के संविधान का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दे विचों लिया गया। हुण तुसीं ये विडंबना देखो कि एक पासे तां असीं अंग्रेजां दे राज नूं अपने गलों ला के सिट रहे सां जी, दूसरे पासे अंग्रेजी सरकार वालों पास किए गए एक कानून दा उस नूं अपने संविधान का 1/3 हिस्सा असीं बना लिया जी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दे विच इसदी असीं डिस्कशन जिस तरह किसी होर दिन डिटेल दे विच करांगे, जिस तरह जिद्दन असीं संविधान दे उत्ते कोई चर्चा कीती। सो इस तरह असीं कह सकते हैं कि जो कलोनीअल लीगेसी है, जो
ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ 1930 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਲੀਗੇਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1935 ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਡ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਵਰਸ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ। ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਤੇ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਗ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲਿਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲਿਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦਾ ਦੇਣ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਇਸ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਹੋਰ ਜੋ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਸੀ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਲੀਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਠੀਕ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRPA 1110 AM ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 9:20। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਸੀ? ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹੀਏ ਇਨ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ?
ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜੋ ਲਾਰਡ ਵੈਬਲ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਲੋੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਰਡ ਵੇਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 1946 ਤੱਕ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਈ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੇ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਮਈ 1946 ਤੱਕ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਮਦਰਾਸ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ। ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ। ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ, ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਤੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸਟੇਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਵੀਕ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਨਸ ਫਰੀडम। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿਨਸ ਫਰੀडम, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ USA ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੋ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਵਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੋ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1947 ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛਡਵਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 46 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੀਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜੋ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਵਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 565 ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਭਾਏ ਹੋਏ ਰੋਲ ਉੱਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੀ। ਜੀ, ਸੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੀ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹਨ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲਿਸਟਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੋ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ CBI ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ NIA ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਲ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ, ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ RCMP ਵਰਸਸ ਜੋ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋ ਹਮੈਤੀ ਸਨ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਹ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ RCMP ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੇਮ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜੋ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ
ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ BSF ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਊਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ BSF ਦੀ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਸਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ BSF ਦੀ ਜਿਊਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਡੂਅਲ ਜੋ ਜਿਊਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਸੀਜ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਸੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਉਹ BSF ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਡੂਅਲ ਜਿਊਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 1/3 ਆਫ ਪੰਜਾਬ is now under the jurisdiction of border security force, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CBI ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਉਹ CBI ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਜਡ ਪੈਰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ UPA ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। UPA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ CBI ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਹੋਏ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਈਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ, ਬੜੀ ਕੈਪੇਬਲ, ਬੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ BSF ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੋ BSF ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੇਮਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਬੋਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ BSF ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ BSF ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਹਨ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਨਵਿਟਿੰਗਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰਸ ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਧੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ BSF ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 80ਵੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਲਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਾਪਸੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਐਂਟੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹਊਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਡੂਅਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਨਕਾਮਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਡੂਅਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ CBSA ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਭਾਰ ਹੈ, CBSA ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ CBSA ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜਰ ਪੱਟੀ ਜੋ ਸਨ, ਲਾਇਰ ਸਨ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਫਾਲਸ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। CBSA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਹੈ, ਇੱਥੇ CBSA ਹੈ। ਇੱਥੇ CBSA ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ CBSA ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ CBSA ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹਨ। CBSA ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜੋ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਸਨੇ ਹੀ ਸਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ, ਬੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹਊਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, BSF ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ CBSA तमाम ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਕਿ CBSA ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ BSF ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਡਰੱਗ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ BSF ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕ ਟੂ ਜੰਪ ਦਾ ਗਨ, ਵੈਰੀ ਕੁਇਕ ਟੂ ਰੀਚ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜੋ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਰਨ ਇਟ ਡਾਊਨ ਸੋ ਕੁਇਕਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਾਲਾਫਾਈਡ ਜਾਂ ਬੈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਅ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈ ਆਫ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਹ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁਝ ਘਟ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਜੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਨੁਰੋਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਬੜੀ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਿਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। 6045929191 ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕ 8 ਵਜੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 10 ਵਜੇ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।